My name is Mani. I'm going to talk to you today about hydrogen, clean hydrogen production, which is a major focus for the Kingdom of Saudi Arabia, but also, as we will discuss in this presentation, very important for global decarbonization. And besides talking about the plans and strategies of the country, I also want to highlight the various challenges that we will face as society related to the technology, the economics, and the costs associated with transitioning to a global hydrogen economy. So today, hydrogen is not new technology for us. It is widely used in the petrochemical industry and also in other niche sectors. On the left-hand side of the chart, you can see how hydrogen is produced today. About 100 million tons globally, coming largely from natural gas, 에너지가 and other 가스와 hydrocarbons 석탄과 또 extracted from the ground. 탄화수소에서 나오고 And 있습니다. this, of course, is associated with 그리고 carbon dioxide 이것은 emissions. 이산화탄소 배출, Approximately 1 kilogram of 이산화탄소를 hydrogen 배출하고 emits 10 있습니다. 그래서 kilograms of CO2 100kg라면 today. And we will come back to this number later on. 수소를 On the 만들기 right-hand side of 위해서는 the figure, 100kg의 그 you can see 이산화탄소가 how this 배출이 되고 hydrogen is 있는데요. being 지금 used. 좌측에 보시면은 About 이 수소가 어떻게 활용되고 2/3 of 있는지가 it 나오고 used 있습니다. for 이 수소의 refining 3분의 in 2는 petrochemical 그 facilities 석유 and to 정제를 make 위해서 ammonia 사용이 되고 for 있습니다. fertilizer. 그리고 사료를 만들기 And we 위한 see some 암모니아에 smaller 쓰여지고 amounts of 있습니다. hydrogen 그리고 used 적은 in 양의 수소가 transportation, 또 운송을 위해서 methanol production, 사용이 and other 되고 niche 있습니다. 그리고 메탄올 생산을 applications. 하고 또 니치 Both the 어플리케이션에 left-hand 사용이 side 되고 and the 있습니다. right-hand side of 그리고 this chart will 좌측과 grow 우측을 significantly 보시면은 앞으로 이 in the 부분은 next 20 years. 향후 20년 동안 So the 상당히 증가할 International 것으로 Energy 예상이 Agency 됩니다. 그리고 국제 에너지 forecasts 기구에서는 that the global hydrogen demand 전 will 세계의 increase about 수소 7 수요가 times in the next 7배 30 증가할 years. 것이다. 향후 And this is 30년 to 동안 meet 7배 증가할 the 것이다라고 global 예상을 하고 decarbonization 있습니다. targets, 이것은 전 세계 net zero 탈산업화 scenarios to 목표인 decarbonize 넷 very 제로 목표를 hard to 달성하기 abate 위함입니다. sectors. So today we are around 90 to 100 million tons per year. In 10 years we will be around 900만에서 1000만 150 million tons. 톤이라면요. 그리고 이제 And by 10년이 되면 2050, 6억 the 6천만 forecast 톤이 is 될 것으로 예상을 하고 maybe, 있습니다. we don't know, it's only a forecast. 이것은 About 예상치에 600 to 불과합니다만 700 그래서 million tons of 2050년이 hydrogen. 되면은 And you can 6억 see a lot of 6천만에서 this hydrogen 한 will be used in 7억만 the orange 톤이 될 area. 것으로 예상합니다. Mobility, 그래서 주황색이 가장 큰 heavy-duty 부분을 road 차지하고 있고요. transport, 또 육상 aviation, 운송도 maritime. 있고 또 해양, 항공 부분에도 more than 사용이 될 a 것으로 third of the 예상을 하고 hydrogen will be 있습니다. used 그래서 there. 3분의 1의 Then we'll 수소가 have some 이쪽 분야에서 smaller 사용될 applications 것으로 for steel 예상이 됩니다. production 그리고 니치 and other industrial 용도는 applications like 소형 making ammonia 산업과 또 and 암모니아 refining. 생산이라든지 정제 용도로 This is a 사용될 huge 것으로 예상하고 있습니다. increase 정말 in global hydrogen 전 세계에서 demand. We're talking 수소에 sevenfold 대한 in 30 그 수요가 years. 크게 증가하는 We have been 것이지요. around 100 그래서 million 3년 동안 tons 7배 증가할 consistently 것으로 for 예상이 the past 되고 15 있고요. years. 그래서 15년 동안 꾸준히 How are 증가할 we going to get all 것으로 this hydrogen? Where is 예상을 it 하고 going to come 있습니다. from? 그러면 이것을 And, 어디에서 what is it 저희가 going to 수소를 cost? 만들어낼 수 있을까요? 그리고 The 이로 global 인한 economy. 비용은 얼마나 될까요? We have heard many different things about 저희가 hydrogen. People always talk about the colors of 수소에 대해서 hydrogen. 많은 이야기를 Hydrogen is a 들어왔습니다. colorless 수소를 gas, 또 색깔로 but we give so many 구분하는 colors 것도 to 많이 it. We 들어봤는데요. talk 정말 about 많은 green 색을 저희가 hydrogen, 수소에 붙이고 있습니다. and, 녹색 수소도 pink 들어보셨을 거라고 hydrogen, 생각이 돼요. 그리고 and 핑크 yellow 수소도 hydrogen. 있습니다. And 노란 these 수소도 different 있고 colors are basically 이렇게 related to the 색깔마다 CO2 emissions 이산화탄소 related 그 with the 배출과 production of that hydrogen. 관련된 그래서 For 그 the rest of 수소를 this talk, 관련해서 we are not going to talk about 무엇을 the colors 어떤 of 상품을 hydrogen. I do not 만드는지와 관련이 되어 support 있는데요. the 제가 use 이거에 of colors 대해서는 of 구체적으로 hydrogen. 말씀을 What we 드리지 really care 않겠습니다. about 이렇게 is the hydrogen clean 수소에 이제 색깔을 and what is 붙이는 the 거에 carbon 대해서는 제가 이렇게 intensity 크게 of the 좋아하지 hydrogen that's 않습니다만 being produced. 그래서 어느 We have this 집약도의 수소를 rainbow of 만들고 colors. My 있는지를 favorite one 말씀을 is pink. 드리겠습니다. 제가 I 가장 like 좋아하는 pink 수소는 hydrogen. 핑크 Come from nuclear 수소입니다. energy. 핑크 수소는 원전 Sometimes I like to say 에너지를 hydrogen 활용해서 is the most 만드는 woke 것인데요. molecule in the world. We 그래서 have all 가장 the colors, 깨어난 lots of 분자다라고 diversity, 이야기를 하고 있습니다. and we have to accept 여러 all the 개의 diversity 다양한 of 수소가 colors for 있습니다. hydrogen. 그래서 수소에 And 있어서는 I'm 저희가 going 이 to 다양한 write a 색깔을 book 모두 someday about 다 woke 수용해야 된다고 hydrogen. 생각합니다. 제가 이 Keep an eye out for 워크 수소에 대해서 잠시 후에 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. So what we really care about is the carbon emission associated with the hydrogen 수소 production. 생산과 Here's some 관련돼서 papers 이산화탄소 that have 배출을 come out 저희가 in the 생각하지 last 않을 couple 수가 of years, 없는데요. just 지난 몇 년간 indicating 나온 the 자료를 challenges and the issues. 보여드리겠습니다. And 여기에 we'll come 보면 back 여러 to this 가지 later
이와 관련된 도전 과제를 보여주고 있습니다. 우측을 보시면은 그 수증기 메탄 계질 반응으로 생산한 수소가 나와 있습니다. 그리고 먼저 첫 번째는 탄소 포집을 통해서 만든 수소가 있는데요. 92kg의 수소를 만들 수가 있습니다. 그리고 또 이산화탄소를 포집할 수 있는 다른 방법은 그 세 번째, 네 번째 에 나와 있습니다. 이렇게 하게 되면은 이산화탄소 배출을 80에서 90%를 CCS를 통해서 감소할 수가 있습니다. 빨간색으로 나와 있는 것은 그 전기분해를 사용한 것인데요. 그래서 전기분해 자체로 이산화탄소를 배출하지 않습니다만 이 공정은 이산화탄소를 배출합니다. 왜냐하면 전기를 발전하기 위해서 수전해를 활용해서 그 전력망을 사용한다면 이 전력망 운영하기 위해서 그 석탄 자원을 사용을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 20kg의 이산화탄소를 배출합니다. 재생 에너지원을 사용한다면 이산화탄소 배출량을 0으로 줄일 수가 있습니다. 우측에 보시면은 그 맥다월이 런던 임페리얼 컬리지 대학에서 한 조사입니다. 국가들마다 스웨덴, 프랑스, 덴마크, 영국, 아일랜드, 유럽 국가들에서 이 수전의 기술을 사용을 하는 것이 이산화탄소 배출 그 발자국에 다르게 나타나고 있음을 보여주고 있습니다. 프랑스와 스웨덴과 덴마크 같은 경우는 재생에너지를 많이 사용하고 있기 때문에 이산화탄소 배출이 상대적으로 적습니다. 하지만 독일, 네덜란드, 체코슬로바키아 같은 국가 같은 경우에는 이산화탄소 배출량이 천연자연가스 스팀기 메탄 계질 반응을 통해서 어떠라 하더라도 꽤 높은 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 전 세계 수소화 경제에서는 수소를 생산하는 국가들은 이산화탄소 배출을 화석연료에서 배출하는 것보다 적을 수 있도록 노력을 해야 합니다. 생산과 관련해서는 저희가 이 수소를 어디에 사용할 것인가를 봐야 하는데요. 지금 이 차트 같은 경우에는 정영한 경제학자 마이클 리브렉이 만든 장표입니다. 마이클 리브렉은 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스의 창립자입니다. 예전에는 뉴 에너지 파이낸스였는데 이것을 블룸버그에 매각을 하였습니다. 그래서 BMDF가 되었습니다. 그래서 매우 그 팟캐스트를 운영을 하고 있는데요. 클리닝 업이라는 이름을 가진 팟캐스트입니다. 여러분께서 들으셔도 좋을 것 같아요. 그래서 수소에 대해서 이야기를 하는 팟캐스트가 있는데요. 여기 보면 그 수소 사다리가 있습니다. 그래서 여기 보면 어디에 수소를 사용해야 되는 것인지, 어디에 이게 과연 의미가 있고, 어디에서 경쟁력을 가질 수 있고, 그리고 어디에서는 경쟁력이 떨어지는지가 나와 있습니다. 가장 위에는 A를 보시면은 저희가 수소를 바로 여기에 사용해야 된다고 이야기를 하고 있고, 가장 아래 부분에 있는 G 같은 분은 저희가 별로 수소를 사용하기 적합하지 않은 부분입니다. 그래서 저희가 A의 그 비료, 그리고 수소와 메탄올, 여기에는 수소, 청정 수소를 사용을 해야 합니다. 식품 산업이라든지 아니면 그 수소 분해 그리고 탈황. 지금 여기에는 이미 8천만에서 9천만 수소를 사용하고 있는데 저희가 이것을 모두 청정화할 수 있다라면 저희가 전 세계 탄소화 노력에 큰 경쟁력을 가질 수 있게 됩니다. 그리고 선박, 항공 그리고 다른 화학 비료라든지 아니면 철강 제조. A하고 B는 교수님께서 어제 그 수소 어플리케이션에서 마크 제이슨슨 교수님께서 말씀하셨던 것과 꽤 일관되다라고 생각합니다. 그리고 자동차라든지 아니면은 경차라든지 아니면 바퀴가 2개인 차, 3개인 차, 그리고 또 난방 용도, 그리고 주택 난방, 가정용 난방을 통해서 수소를 사용하는 것에 대해서 또 이제 일부 국가에서는 노력을 하고 있는데요. 이쪽 같은 경우에는 경쟁력이 다소 떨어집니다. 그래서 과연 수소를 어디에 사용하는 게 적합할 것인가라는 질문에는 다른 대안이 없는 곳에 이것을 활용하는 것이 맞다라고 말씀드릴 수 있고요. 그리고 직접적인 그 전력화에 사용하는 것은 그렇게 현명한 방법은 아닙니다. 56개의 국가들이 국가 차원에서의 수소 전략을 가지고 있습니다. 그래서 이제 수소 6차 수소 강요 회의가 도쿄에서 2023년에 개최가 되었습니다. 그래서 각 국가의 에너지 장관들이 함께 모여서 그 수소 로드맵을 예측을 하였습니다. 그래서 9천만 톤의 수소, 청정 수소, 그래서 탄소 발자국이 적은 이 수소를 2030년까지 생산을 해야 된다라는 로드맵을 만들었습니다. 그래서 전 세계 에너지 그 청정 수소로 이제
대체를 해야 된다고 하고 있는데요. 2020년 기준으로 해서 저희가 현재 그 전해조 700메가와트의 전해조를 설치를 하고 있고요. 이를 통해서 110킬로톤의 수소를 만들고 있습니다. 그래서 저희가 아직은 목표치에 도달하기까지는 많은 길이 남아 있습니다. 그래서 앞으로 7년 동안 가야 할 길이 많이 남아 있는데요. 그래서 다른 청정 수소 같은 경우에는 그 천연 가스를 활용해서 청정 수소를 생산하는 것은 한 600킬로톤밖에 되지 않습니다. 그래서 대규모의 그 CCS를 활용한 수소 생산이 이루어지지 않고 있습니다. 녹색 수소라고 저희가 부르는데요. 그래서 지금 예상하기로는 저희가 앞으로 7년 동안 정말 큰 도약을 해야 합니다. 그래서 1000배를 청정 수소 생산을 향후 7년 동안 1000배 늘리는 것은 좀 어렵지 않을까라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 어제 연사님 분들로부터 들으셨듯이 저희가 좀 시간이 있기 때문에 너무 시급하게 나갈 필요는 없지만 저희가 이 목표치를 염두에 볼 필요는 있습니다. 그래서 2040년까지 530만 톤을 수소 소비량을 늘릴 것을 한국은 목표로 하고 있습니다. 그래서 한국 같은 경우에도 2018년에 130킬로톤인데 이것을 이제 530만 톤으로 늘리려고 하는 야심찬 목표를 가지고 있습니다. 독일 같은 경우에는 매우 야심찬 목표를 수소 쪽에서 가지고 있는데요. 가장 야심찬 전략을 가지고 수소 쪽에 많은 투자를 하고 있습니다. 300에서 400만 톤을 2030년까지 늘리려고 하고 있습니다. 독일이 전 세계 목표치의 한 30%를 차지하려고 하고 있는데요. 그래서 950킬로와트에 달합니다. 그래서 향후 10년 동안 또 이것을 다시 3배를 늘리려고 하는 목표를 가지고 있습니다. 그래서 50에서 70%의 수소는 다른 국가들로부터 수입을 해야 합니다. 생산은 할 수 없다라고 이미 말을 하였습니다. 독일에서요. 그렇기 때문에 이 50에서 70%는 다른 국가에서 수입을 해야 되고 그래서 암모니아 형태일 것으로 예상됩니다. 그리고 다른 수소, 비생수소의 형태로 수입을 할 것입니다. 이렇게 하는 데의 경제는 300억에서 600억 정도 될 것으로 예상되고요. 그리고 파이프라인 인프라에 투자를 하고 있습니다. 그래서 그 수입한 수사를 항만해서 수송을 해가지고 이것을 독일 전역에 유통을 시킬 계획을 가지고 있습니다. 미국 같은 경우에도 야심찬 전략을 가지고 있습니다. 청정 수소 전략을 통해서 500만 톤을 2030년까지 달성을 하려고 하고 있고요. 그리고 수소 생산 비용을 킬로그램당 $2에서 2016년 기준이요. 그리고 2030년까지 1kg 수상당 1불로 비용을 낮추는 목표를 가지고 있습니다. 지금 1kg당 $2인데요. 지금 1kg당 $1라는 것은 거의 꿈이나 마찬가지입니다. 그래서 매우 어려운 목표라고 할 수 있습니다. 왜 이게 그렇게 어려운지는 제가 잠시 후에 말씀을 드리겠습니다. 그리고 1000만 톤에는 이제 천연자원가스라든지 CCS도 이제 포함이 되어 있는데요. 그래서 지금 많은 투자를 하고 있습니다. IRA 인플레이션 감축법을 통해서 이제 수소라든지 전해조에 많은 투자를 하고 있고요. 또 CCS 탄소포집 저장 쪽으로 투자를 하고 있고, 그리고 전해조 제조 시설에 대한 투자도 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 이제 사우디아라비아를 살펴보도록 하겠습니다. 사우디아라비아는 한 중간 정도에 위치하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 매우 야심찬 수소 전략을 가지고 있다라고도 볼 수 있는데 좀 사우디아라비아는 보수적인 경제입니다. 그래서 저희가 목표치를 세우는 데 있어서 좀 달성 가능한 목표치를 세우는 경향이 있습니다. 그래서 사우디아라비아의 수소 전략은 그렇게 낙관적이진 않습니다. 그래서
So Saudi Arabia wants to 의지로 make 하면 이제 almost 투자를 3 million 한다면 tons 달성 가능할 of 것으로 clean 보입니다. hydrogen 그래서 by 2030. 2030년까지 300만 톤의 수소를 생산하는 목표를 가지고 있고요. 사우디아라비아는 충분한 수소를 생산함으로써 모든 독일의 그 수요를 2030년까지 충족하려고 하는 계획을 가지고 있습니다. 그래서 사우디아라비아가 다른 국가에 좀 가서 우리 400만 톤 생산할 건데 그중 일부 구매할래라고 다니고 있고, 그래서 지금 이것을 뭐 이제 독일이 계약을 하려고 하고 있고, 한국도 의사를 타진하고 있는 국가 중에 하나입니다. 그래서 200만 톤은 천연 자원가스에서 CCS 기술을 활용해서 생산을 할 것이고요. 이 플랜트는 주베일에서 지금 구축하고 있습니다. 주베일은 사우디아라비아의 동부 지역에 위치하고 있습니다. 사우디아람코가 이미 이 시설을 생산하고 있고요. 그래서 지하에서 CO2를 포집을 하고 있습니다. 이 중에 100만 톤, 남은 100만 톤 같은 경우에는 재생가능한 에너지원에서, 재생에너지원에서 생산을 해야 합니다. 그래서 지금 이것을 어디에서 생산할 것인가라는 이제 위치를 아직 고민을 하고 있습니다. 지금 현재까지 발표된 그 재생 에너지 수소 위치는 그 북부 지역 니온이라는 곳에서 있는데요. 그래서 제가 여기 이 회사에서 1년 반 정도 일을 하였습니다. 사업 초기 단계예요. 그래서 2.2가 풍력이고요. 그럼 2.8기가와트는 태양광 2.기가 태양광이고요. 1.8이 풍력입니다. 기가와트가요. 그래서 600톤 아니면 26만 톤의 수소를 연간 생산을 하게 됩니다. 25만 톤입니다. 저희가 100만 톤을 달성을 해야 합니다. 그래서 75만 톤이 여전히 부족하다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 2026년에 운전이 시작될 예정이고요. 그래서 최초의 전기 수혜조를 설치를 하였습니다. 암모니아 플랜트가 지금 건설이 되고 있습니다. 하지만 여전히 가야 할 길이 많이 남아 있습니다. 한 2.5년에서 3년 정도 남았다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 제가 이 사업에 대해서 잘 모르시는 분들을 위해서 비디오를 보여드리겠습니다. 지금 니온 하이드로젠 컴퍼니에서는 세계 최초로 수소 플랜트를 건설을 선도하고 있습니다. NGH는 세계의 시장 혁신가들이 세계의 지속 가능한 미래를 여정을 선도하겠다는 공동된 비전을 가지고 만들었습니다. 에어프라가 NGHC 녹색 수소의 오프테이커이자 세계 최대의 수소 생산 기구고요. 아카파워는 풍력, 수역, 태양광에서 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 레어는 지속가능한 개발에 대한 블루프린트를 설계하는 원에 기반으로 하고 있습니다. 이 플랜트는 무탄소 수소를 매일 디펜소의 생산을 and the world's commitment to a carbon-free tomorrow. With support from 23 local, regional and international financial institutions, we are investing $8.4 billion to make NGHC's vision a reality. We are committed to redefining the parameters of sustainable living on our collective journey to net zero. 지방 국가 So the company has a name now, 국제적 Neon 기구에 Green Hydrogen 84억불을 Company. It's 투자를 three different companies come 예상입니다. together 그래서 세 for 개의 the joint venture. 기업들이 제2 Air Products, 형태로 Aquapower, 함께 모여서 and 아쿠아파워와 Neon. And it is the 니온과 largest hydrogen project in the world to reach financial closure. 이 회사이고요. 그래서 가장 큰 Saudi Arabia, we 규모로 say 이제 that 금융 종결을 hydrogen projects 하였습니다. that people announce that people do not have the money to 수소 finance 사업 중에서 are not 그래서 real hydrogen 제대로 projects. 이제 It only 금융적인 becomes a real project when somebody puts the 실제적으로 money 사업이 down 되기 to 위해서는 actually finance 누군가가 the 그것을 project. So they had 투자함으로써 almost 금융 50 지원을 different banks 해야 and 합니다. private 그래서 investors 50년 여기에 contributing 비해 this $8.4 은행과 billion 그리고 US dollars 민간 to close 투자자들이 the project, 80억을 투자를 which happened 하여서 around 금융 late 종결을 하게 2023. 되었습니다. And 그래서 now, of course, the 2023년 말에 construction 종결이 is 되었고요. underway. 그래서 지금 One 공사가 thing to note is 진행 Air 중입니다. Products is taking 에어프라락 all the ammonia. 같은 경우에는 이제 암모니아를 They're 모두 the 이제 only 구매를 ones. 하게 As a 됩니다. single 유일한 company, they 구매자입니다. will buy from the joint 한 venture and take 회사가 이제 this, and they will JV를 sell it around the 통해서 world. 이 암모니아를 So the first 구매를 project 해서 전 세계에 built this 판매를 model 하게 됩니다. where if you have a fixed 그래서 offtake agreement, that gives 이러한 you the 오프테이커 commitment 계약을 that this 체결을 project 하게 can be 되면은 financially viable. 이 사업이 이제 Now, for the future projects in Saudi Arabia, 이제 그 these are currently 경제성을 being 갖게 evaluated. 되고요. 그래서 지금 There is 타당성을
평가하고 있습니다. 사우디아라비아의 PIF라는 기업이 있는데요. 이 PIF 기업은 또 75만 톤의 그 재생 수소 를 2030년까지 생산을 하게 되고 그리고 이 회사 같은 경우에는 다음 달에 이제 공개 상장이 될 것입니다. 그래서 지금 기획 단계이고 이 회사가 지금 마스터 플랜을 구축을 하고 있습니다. 그래서 사우디아라비아의 어느 부지를 에서 남은 수소량을 생산을 할 것인가를 검토하고 있습니다. 아파트를 구매를 한다 하더라도 항상 입지가 중요하지 않습니까? 입지가 가장 중요합니다. 수소 시설도 마찬가지입니다. 특히 재생에너지 수소 같은 경우에 더더욱 그렇습니다. Wind capacity factor. 그래서 저희가 풍력 자원도 고려를 해야 하는데요. 그래서 전해조가 최대한 잘 작동이 될 수 있도록 해야 합니다. 많은 돈을 투자하는 거기 때문에 유효 상태로 놔두기는 원하지 않습니다. 항상 간헐성이 문제가 되지 않습니까? 그렇기 때문에 이러한 것들이 수소 생산 비용을 높일 수가 있습니다. 25에서 30%의 투자가 전해조에 이루어지기 때문에 이것이 유효한 상태이면 손실을 보게 됩니다. 사우디아라비아 같은 경우에는 매우 좋은 일조량이 거의 전년에 걸쳐서 태양 일조량이 꽤 좋습니다. 한 8시간에서 10시간 정도의 일조량이 있습니다. 그런데 풍력이 중요합니다. 그렇기 때문에 풍력 자원을 기반으로 최적의 부지를 선정하려고 하고 있습니다. 그리고 에너지부와 함께 이 재생에너지 위치를 선정을 하려고 하고 있습니다. 그리고 이를 기반으로 해서 모델을 구축을 하여서 산소 생산 비용을 추정하려고 하고 있는데요. 그래서 가장 최상의 풍력 자원을 가지고 그리고 550 미터의 풍력 터빈을 활용을 하려고 하고 있습니다. 그래서 저희가 녹색 암모니아와 녹색 수소를 생산하려고 하는데 여기에 있어서 저희가 에너지 제약성을 고려를 하고 있습니다. 그리고 여러 다른 부품과의 플랜트 통합하는 것도 고려를 하고 있습니다. 여러 다른 사이트를 보고 물을 이제 수전해를 하고 그리고 사우디아라비아의 청정수소 생산의 95%는 암모니아로 전환이 되게 됩니다. 전환되게 되는데요. 그래서 이거는 결정된 것입니다. 그래서 암모니아는 수소를 전 세계로 운송하는 데 있어서 가장 비용이 저렴하기 때문입니다. 그래서 가장 큰 투자가 암모니아 생산에서 있을 것이고요. 그렇기 때문에 공기분리 장치가 필요하고 암모니아 플랜트가 필요합니다. 그리고 암모니아를 여러 다른 장소로 운송을 해야 합니다. 그렇다면 여기에서 어떤 그 장비마다 그 규모가 다를 것이고 그리고 암모니아 플랜트의 수요도 감안을 해야 되고 오프테이커와의 계약도 이제 고려를 해야 합니다. 그래서 이게 운영상의 수요와 제약 요소를 어떻게 균형을 맞추어서 자본 투자를 너무 과잉으로 가져가지 않을 것인가를 생각을 해야 하는데요. 그래서 저희가 이러한 혼합 정수 선형 최적화 모델을 활용을 하였습니다. 이렇게 함으로써 산업 규모의 생산을 위한 최소 공용을 위해서 생산 시스템을 최적화하려고 노력을 하고 있는데요. 여기 보시면은 리암이 재생에너지 플랜트에 적용을 하려고 하기 위해서 암모니아로 이제 전환을 한다면은 아니면 수소 생산을 전환을 한다면은 재생에너지 플랜트도 필요하고 또 스토리지도 필요하고 수전에도 필요하고 또 전해조와 암모니아 기지 간에 또 스토리지도 필요하고 또 공기 분리 장치도 필요합니다. 그리고 작은 양의 수소 연료 전지도 필요합니다. 그래서 이 모델링을 통해서 그 장치의 규모가 어떻게 돼야지 수소 생산 비용을 가장 낮출 수 있는지 볼 수가 있습니다. 그리고 사우디아라비아의 여러 지역이 나와 있는데요. 지금 여기 보시면은 하나는 북서쪽 그리고 제다 쪽에 있고요. 하나 남쪽으로 하나는 동쪽에 위치해 있습니다. 그래서 지금 세 가지 지역마다 풍력도 다릅니다. 그리고 태양광 수준도 다릅니다. 그리고 이러한 월별 가용성, 일별 가용성을 가지고 그럼 어떻게 플랜트의
정도의 규모를 가져갈 것인가, 그리고 수소 생산 비용은 어떻게 될 것인가를 예상할 수가 있습니다. 그래서 암모니아 형태로 유럽과 아시아와 또 다른 국가로 운송을 하게 됩니다. 그래서 운송 거리가 결국에는 전체 비용을 결정하는 데 중요한 요소이기 때문에 저희가 이것도 감안을 하고 있습니다. 그래서 수소 생산만 보도록 하겠습니다. 사우디 전역에 킬로그램당 $2 미만이면 베스트 케이스 시나리오라고 생각을 했습니다. 팸 수전에 와 재생 에너지 소스를 사용하는 것이 최상의 시나리오인데요. 팸 수전을 통해서 신속하게 재생에너지 프로파일을 가져올 수가 있습니다. 이렇게 함으로써 전해조의 활용도를 극대화할 수 있습니다. 하지만 팸 수전해조가 없다면 알칼라인 시스템을 이용해야겠죠. 그럴 경우에 비용은 1.5배에서 3배 정도 늘어나게 됩니다. 수소를 만드는 것에만 그렇습니다. 그렇게 되면 킬로그램당 4에서 $5 정도가 소요됩니다. 지금 편차가 되게 심하죠. 북서쪽에서는 풍력이 많습니다. 킬로그램당 50센트 정도 들고요. 지금 중부, 북부 같은 경우에는 아예 풍력이 없습니다. 킬로그램당 $2 정도 소요가 되는데 그것이 수소 생산에만 드는 것이고요. 암모니아로 전환하게 된다고 생각하면 여기에 비용이 가산됩니다. 베스트 케이스 시나리오의 경우에는 암모니아를 톤당 $400 정도에 생산할 수가 있습니다. 전통적인 암모니아는 탄화수소에서 오는데 이것은 톤당 $250에서 한 $300 정도 됩니다. 그래서 전통적인 암모니아보다는 그러니까 화석연료 암모니아보다는 한 1.5배 정도 비싸다고 할 수 있습니다. 다른 지역에서는 이 비용이 톤당 $550까지 올라가게 됩니다. 사우디 내에서 평균적으로 봤을 때 톤당 암모니아 $550 정도로 생각을 하고 있습니다. 수요 환경을 확신할 수 없을 경우에는 $550 정도로 추산하는 것이 좋습니다. 여기서 정말 중요한 것이 비용에 영향을 미치게 되는 것이 재생에너지 비용이 되겠는데요. 배터리 저장의 캐파에 대해서도 우리가 좀 결정을 내려야 됩니다. 여기에도 영향을 미치게 되고요. 또 수소 저장 설비와 이런 비용에 대해서도 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 좀 전해조를 유연하게 가져가면서 수소 저장을 하고 배터리 저장을 하게 된다면 가장 낮은 비용을 구현할 수가 있습니다. 또한 우리가 재생에너지 설비를 과잉 구축하는 것도 피할 수가 있습니다. 망대한 양의 재생에너지를 사용한다라고 생각을 했는데 그렇게 한다고 그렇게 만약에 너무나 비싼 설비를 구축하게 된다면 수소 비용은 떨어질 수밖에 없습니다. 너무 비용 요소가 커지기 때문에 수소 비용 역시도 올라갈 수밖에 없습니다. 재생에너지 저장이라든지 이 설비 같은 것들은 조금 안정적으로 가져가야 합니다. 그래서 암모니아 400불을 지금 목표로 하고 있습니다. 그래서 킬로그램당 150불, 160불을 저희가 2030년까지 달성할 수가 있는데요. 이것을 어떻게 그럼 이룰 수 있을까요? 먼저 첫 번째는 저희가 플랜트 규모를 확대를 해야 합니다. 그래서 플랜트의 밸런스라는 컴프레서라든지 펌프 스토리지 탱크 부분인데요. 그래서 이것이 한 전체 플랜트의 25%를 차지하고 있습니다. 저희가 이것을 더 규모화한다면, 그리고 중앙화한다면 비용을 낮출 수가 있습니다. 그리고 물론 에너지가 60에서 70%를 차지를 하고 있습니다. 그래서 좋은 부지를 선정을 함으로써 기후 발전 원가를 이루는 것이 중요합니다. 그리고 그 풍력이 적은 지역 같은 경우에는 이제 배터리 저장 기술이 매우 중요합니다. 그리고 그리드 활용도 중요합니다. 그리고 다른 지역과의 연결을 통해서 여러 다른 지역 간의 그 평탄화를 이룰 수 있어야 합니다. 사우디아라비아에서 이제 여러 사이트를 선정을 해서 이것을 그리드로 서로 연결을 하고 그렇게 함으로써 안전한 재생에너지 프로파일을 확보를 해야 합니다. 그렇게 함으로써 또 스토리지 비용을 낮추고 그리고 녹색 수소, 재생 수소 암모니아 플랜트의 활용도를 극대화할 수 있어야 합니다. 그래서 1.5불 정도가 $57 정도가 목표로인데요. 그런데 이제 저희가 이온 플랜트에 투자한 것보다 3배, 4배 정도가 늘어나야 합니다. 그래서 30억 불의 투자가 될 것이고요. 그리고 플랜트의 규모는 5배 정도 더 클 것입니다.
We also care about the carbon footprint 그리고 저희가 이제 탄소 풋프린트에 대해 발자국에 대해서도 생각을 해봐야 하는데요. 저희가 이 연구 결과를 보면은 생애 주기에서 탄소 발자국이 사우디아라비아의 탄소 발자국이 얼마나 적게 가져갈 수 있는가를 보고 있습니다. 그래서 이산화탄소 배출과 관련된 생애 주기 평가를 보았습니다. 그래서 수소의 생산, 수전해를 위해서 그리고 전력을 생산하는 데 위해서 재생에너지원을 활용한 전력을 생산하는 데 있어서 얼마나 많이 드는지 그리고 이와 관련된 장비와 관련돼서도 어느 정도 소비가 있는지를 보았습니다. 그리고 태양 패널이라든지 풍력 터빈, 수전해조도 보고 그리고 공장을 운영하는 데 있어서도 얼마나 많은 배출이 있는지를 보았습니다. 탄소 배출을 이야기하는 데 있어서 저희가 항상 이것을 생애 주기에 걸친 탄소 배출을 볼 필요가 있습니다. 운영 단계에서의 탄소 배출이 아니라 전 생애 주기에 걸쳐서 탄소 배출을 보여야 합니다. 전기차이든 가전제품이든 간에 탄소 배출에 관해서 논의를 할 때는 어디에서의 전력이 어떠한 전력을 사용을 했고 이 전력이 어떻게 생산이 되었는지 그래서 전기차라든지 태양광의 전력을 공급하는 데 있어서 어떠한 코스를 거쳤는지를 볼 필요가 있습니다. 그래서 여기를 보면 이산화탄소 배출이 상당히 절감이 될 수가 있습니다만 그럼에도 불구하고 0이 될 수는 없습니다. 재생에너지 수소가 무탄소다라고 하는 것은 거짓말입니다. 무탄소는 없습니다. 무탄소 생산이라는 건 있을 수가 없습니다. 10에서 12kg 탄소 배출을 하고 있습니다. 지금 사우디아라비아에 조사한 것을 보면은 저희가 이것을 3.4kg로 1kg 수소 생산당 3.4kg로 낮출 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 태양광만을 사용했을 때 기준입니다. 풍력 같은 경우에는 탄소 발자국이 훨씬 작습니다. 왜냐하면 대부분의 수소 생산과 관련된 CO2가 태양광 또 풍력 패널 생산과 관련된 것이기 때문입니다. 생산 단계에 발생하는 것이기 때문이에요. 그래서 그 비용인 풍력이 지금은 석탄을 연료로 하고 있는데 저희가 이러한 플랜트가 지금 중국에서 웨이퍼를 생산하고 있는데 이러한 동력을 재생에너지로 바뀌기 전까지는 계속 탄소가 배출될 것입니다. 그리고 지금 여기 좌측을 보시면은 또 다른 국가들에서 이 같이 평가한 것을 보실 수가 있는데요. 사우디아라비아도 다른 이산화탄소 배출을 줄이는 데 있어서 동일한 양상을 보이고 있습니다. 이 대부분의 에너지가 재생에너지원을 기반으로 하고 있습니다. 태양광 제조입니다. 그리고 저희가 설치하는 배터리도 임팩트가 영향이 크지 않고요. 그리고 또 담수화 같은 경우에도 그렇게 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 한국과 중국도 태양광이라든지 풍력 터빈 제조 비용을 낮출 수가 있다면 여기에서 그 이산화탄소 배출 탄소 발자국을 현저히 낮출 수 있을 것입니다. 지금 여기 보시면 수전해를 최대 용량으로 운영을 하게 되면은 탄소 배출을 줄일 수가 있습니다. 스페인이라든지 캐나다를 보시면은 용량 팩터가 적습니다. 그렇기 때문에 그 이산화탄소 배출이 그 산소 2kg당 5kg밖에 안 됩니다. 그래서 훨씬 더 적은 것을 보실 수가 있습니다. Okay, so these are some of the things that are impacting the overall decision making 전체 의사 결정에 영향을 미치는 요소를 보실 수가 있습니다. 그래서 의사 결정을 하고 투자를 하고 탄소 포트프린트 관리하는 것 외에도 저희가 그렇다면 가져 이렇게 큰 규모를 달성하는 데 있어서 도전 과제는 무엇인가? 그래서 2030년까지 9천만 톤을 달성하는 데 있어서 도전 과제는 무엇인가를 봐야 되는데요. 많은 혁신이 필요합니다. 저희가 오늘날 가지고 있는 기술을 이 목표를 달성하기 위해서 적합하지 않습니다. 왜냐하면 저희가 오늘날 가지고 있는 대부분의 기술은 상용화된 기술이기 때문에 기술 같은 경우에는
제가 그래서 80억 불을 달라고 하면 어떤 기술을 가지고 있는데 어떻게 제조할 수 있는지 보여달라. 그리고 상업화 수준이 얼마나 됐는지 보여달라. 이렇게 이것을 요청할 것이에요. 그래서 80억 불 사업을 저희가 존재하지도 않는 기술에 대해서 80억 사업을 시작할 수가 없습니다. 그래서 저희가 오늘 하고 있는 모든 그것을 ATR을 기반으로 하고 있습니다. 그리고 팸 수조라든지 SOEC 방식을 기반으로 하고 있는데요. 그래서 2030년까지 준비가 될 수 있는 것은 없다라고 볼 수 있습니다. 2050년도쯤 되면 새로운 기술을 적용할 수도 있을 것 같아요. 지금 여기에서 여러분께서 좀 보셔야 될 게 ATR 같은 경우에는 4에서 6입니다. 그리고 그 SOEC 방식, 고체 산화물 방식, 한국에서도 이 부분에 많은 투자를 하고 있는 것을 알고 있는데요. 여기 SOEC, 고체 산화물 방식에 큰 발전이 있을 것 같습니다. 그래서 향후 10년간 한 4배 정도 개선이 될 것으로 예상되고요. 그리고 계절 방식이라든지 수전의 그리고 제조 개선, 세라믹 제조 개선 같은 경우에도 앞으로 많은 개선이 있을 것 같습니다. 그리고 다이아프램의 제조라든지 멤브레인 캣 그리고 촉매제 제조에 있어도 큰 개선이 있을 것으로 예상됩니다. 수소를 현재 생산하고 싶다면 그리고 플란트에 투자하고 싶다면 세 가지 옵션이 있습니다. 알칼라인 수전에, 팸 수전에, 그리고 고체 산화물 수전에가 되어 있습니다. 현재는 대규모 고체 산화물 SOEL에는 투자하지 않습니다. 그 이유가 10메가와트, 20메가와트, 100메가와트급의 SOEL에 설비에 투자할 수는 없는 상황이기 때문입니다. 그러다 보니 대부분 현재 투자는 팸이나 알칼리 수전에 투자가 되고 있습니다. 알칼리 수전의 경우에는 90도에서 동작할 수 있고요. 네, 팸은 유사한 환경에서 그런데 훨씬 낮은 동작에서 동작을 할 수가 있습니다. 낮은 높이에서 동작을 할 수가 있습니다. 만약에 제가 플랜트에 투자를 하려면 결정을 내려야겠죠. 효율성에 주목할 것인가, 규모의 제조의 규모와 그 출력에 주목할 것인가, 이 두 중에 선택을 해야 되는 딜레마가 있습니다. 알칼라인은 효율성이 좀 떨어집니다. 60%, 70% 정도밖에 베스트 케이스에서 효율성을 내지 못합니다. 1kg의 수소를 내려면 36kWh인데요. 그런데 1kg를 만들기 위해서 지금 50에서 55kWh 정도를 투자를 해야만 하는 상황입니다. 그런데 알칼라인 시스템 같은 경우에는 아주 대규모 건설이 가능합니다. 중국이 10메가와트급 알칼라인 시스템, 독일은 20메가와트급 알칼리 시스템을 만들고 있습니다. 일렉트로라이저, 수소 추전 화내가 지금 이곳에 있는 공간, 이 공간만큼의 규모입니다. 35m 크기입니다. 네옴에서 건설하고 있는 것도 그 정도 크기입니다. 팸 시스템은 1에서 3메가와트입니다. 그런데 효율성이 매우 높습니다. 한 80% 정도 효율성을 나타내고 있고요. 그런데 미래는 SOEC라고 말씀드리는 이유는요, 효율성 때문입니다. 90% 이상의 효율성을 낼 수가 있습니다. 현재는 근데 소규모밖에 안 됩니다. 1메가와트 이하급밖에 되지 않습니다. 그런데 좌측에서부터 지금 볼 수가 있는데요. 여기 학생들 열 역학을 통해서 우리가 그 가능성을 실현할 수 있습니다. 증기를 투입하게 된다면 SOEC와 마찬가지로 스팀을 투입하게 되면 트래픽 로스는 낮출 수가 있습니다. 스팀을 전해주에 투자하게 되면 프리 에너지는 발생하게 되고 그렇게 되면 효율성은 높아질 수밖에 없습니다. 또 우리가 생각해야 될 부분은 바로 압력이 되겠습니다. 수소를 압축해야 되는데요. 100에서 130바 정도로 압축을 해야 됩니다. 파이프라인으로 보내려면 350바까지 압력을 가해야 됩니다. 또 유통망을 통해서 저장하기 위해서는 350바 정도 집어넣어야 됩니다. 여기서 한 24%, 3% 정도 또 효율성 소실이 발생하게 됩니다. 또 물이 필요하죠. 많은 사람들이 얘기하는 게 이 소수는 전 세계에 있는 물을 다 투입해야 되는 게 아니냐라고 얘기하는데요. 아니요. 그거는 지금 그냥 말도 안 되게 그냥 대충 계산해서 나오는 겁니다. 1kg 수소를 만들기 위해서는 9kg 물이 필요합니다. 10배 정도 물이 더 많이 들어가야 되는 거죠. 그런데 이 물을 담수화를 통해서 만들어낸다라고 생각을 했을 때 그건 전혀 어려운 문제가 아닙니다. 네옴 그린 하이드로젠 플랜트의 경우에는 담수화 시설을 보유하고 있습니다.
이 시설은요, 사우디아라비아에 2만 명이 거주하는 시설 마을 정도의 규모입니다. 담수화 산업은 삼투압 대비 수백만 톤의 물을 담수화하고 있습니다. 그 정도 시설을 이미 보유하고 있습니다. 그래서 담수 만드는 거 전혀 어려운 것이 아닙니다. 사람들이 에너지 집약도가 높을 거다 또 얘기를 합니다. 담수하는 것이. 그런데 여러분 화면 한번 보십시오. 가장 하단에 나와 있습니다. 담수화하기 위해서 필요한 에너지는 0.003kW입니다. 0.03 킬로와트를 수소 1kg 만드는데 투입하면 된다는 거예요. 수전에 필요한 에너지보다 비교했을 때 담수화에 필요한 에너지는 너무나 적은 거예요. 그렇기 때문에 담수화를 위해서 필요한 에너지 요건에 대해서는 신경 쓴 사람은 아무도 없습니다. 전해조에 투입되는 에너지 양이 너무나 많으니까요. 그런데 수전해가 왜 이렇게 어려운 것일까요? 수전해는 사실 잘 알려진 기술입니다. 그런데 주된 문제는 액체에서 기화시키는 거잖아요. 그럼 전극의 표면에 기포가 형성됩니다. 그러니까 액체로 원래 뒤에 휩싸여야 되는데 기포가 생기는 거예요. 이거는 사실 기계적인 유체 역학의 문제인 거지 화학적 문제는 아닙니다. 전극의 기포가 형성돼서 이거를 떨어뜨려야 되는데 떨어뜨리지 않으면 저항이 발생하게 됩니다. 그러면서 추가적으로 이 전기 분해 활동이 제대로 이루어지지 못하게 됩니다. 그래서 저희가 이 유체 역학이나 표면 텍스처링이나 조정을 통해서 기포 형성을 방해하고 기포를 터뜨리면서 이 전극의 활동을 계속 촉진할 수 있도록 하고 있습니다. 카필러리 워터 일렉트로시스라는 기술을 오스트리아에 있는 기술이 알칼라인 시스템을 개선시킴으로써 90%까지 효율성 개선하고 있습니다. 그러니까 전극의 기포 형성되는 것만 해결해도 65%에서 90%까지 효율성을 높일 수 있다는 놀라운 사실이 발견되었습니다. 한국이 정말 잘하는 부분 중에 하나가 재생에너지 시스템과 전해조를 연결하는 겁니다. 스마트 그리드, 렉티파이어, 트랜스포머, 적절한 가동, AI를 통한 운영 같은 것들을 결합함으로써 전해조가 재생에너지 프로파일을 최대한 따라갈 수 있도록 만들었습니다. 이와 동시에 전해조의 데그레이션 레이트를 최소화시켰습니다. 알칼라인 시스템에서 전해조 관리가 굉장히 어렵습니다. 온도가 달라지게 되거나 전해조 기능이 떨어지게 되면 데그레이션 레이트에 심대한 영향을 미치게 됩니다. 그렇기 때문에 스마트 시스템을 개발하면서 다이나믹한 오퍼레이션과 일렉트로라이저를 어떤 식으로 연결할 것인가, 이것이 전반적인 비용에 영향을 미칠 수밖에 없고, 이 전해조 시스템의 가동과 운영에도 상당한 영향을 미치게 될 것입니다. 마지막으로는 전해조 용량 확대를 위해 막대한 노력이 필요합니다. 더 빠르게 더 대형으로 만들어야만 합니다. 우리가 다양한 요구사항에 대해서 말씀을 드렸습니다. 9천만 톤에서 5억 톤까지 생산량 수소를 늘려야 된다고 말씀을 드렸습니다. 우리가 이 정도 규모의 전해조를 가질 수 있답니다. 그런데 전 세계적으로 지금 전해조 용량이 200메가와트밖에 되지 않습니다. 2030년까지 참 말도 안 되죠. 230기가와트급의 전해조가 필요합니다. 2050년까지는 3.6테라와트급의 전해조가 필요합니다. 그런데 우리 그 근처에 가지 못하고 있습니다. 우리가 근처에 아직 다가가지도 못하고 발도 떼지 못하고 있습니다. 전 세계적으로 몇백 메가와트급인데 이제는 몇 테라와트급까지 나가야 되는데, 그렇다면 누가 이 전해조를 건설하겠습니까? 엄청난 제조상의 도전 과제가 아닐 수 없습니다. 공급망, 제조업계 모두 다 함께 머리를 맞대고 문제를 해결해 나가야 합니다. 네옴에 있는 공장 하나 공급하는 거, 사우디에 있는 거 한쪽에 공급하는 거 괜찮습니다. 하지만 전 세계적으로 수억 톤의 수소를 만들기 위해서는 전 세계가 함께 움직여야 됩니다. 일부 국가들, 한국을 비롯해서 중국, 독일이 대규모 투자를 이 분야에 있어서 하고 있습니다. 사우디아라비아에서는 사실 전해조를 건설할 역량이 없습니다.
전통적으로 기술 발전 국가는 아닙니다. 재생에너지 관련한 제조 강국도 아니고 전해조 제조 강국도 아닙니다. 석유, 가스 산업만 발전한 나라가 사우디아라비아죠. 그렇기 때문에 사우디아라비아는 이런 기술을 외부에서부터 수입할 수밖에 없습니다. 바로 이 부분이 한국과 같은 국가의 도움을 우리가 받아야 됩니다. 이런 기술을 우리가 수입해야 될 것이고요. 또 제조, 라이센싱 이런 것들 모두 다 수입되어야 합니다. 왜냐하면 우리가 원자재는 가지고 있는데 공급과 역량 같은 것들은 우리가 부족하기 때문에 이런 것 역시도 이 자리에 계신 분들 그리고 관련 산업업계 분들과 계속해서 논의를 해야 될 부분인 것 같습니다. 대규모 전해조의 제조 혁신이 비용을 낮추는데 매우 필수적이 될 것입니다. 경막, 세퍼레이터, 캐탈리스트, 일렉트로 코팅 머티리얼, 양극판 같은 것. 전해조 비용의 60% 정도는 향후 10년 동안 낮출 수 있을 겁니다. 메가와트당 킬로와트당 $850에서 킬로와트당 한 $200 정도로 낮출 수 있을 겁니다. 그러니까 규모와 제조 기술만 혁신하게 된다면 비용을 60%까지 낮출 수 있을 것으로 예상됩니다. 우리가 현재 논의하고 있는 부분 중에 핵심되는 부분이요. 사우디의 대규모 프로젝트 전해조 공급 업체에 어떤 로드맵을 가지고 있는지, 전해조 비용을 얼마나 많이 낮출 수 있는지, 제조 비용은 어떤 식으로 낮출 것인지 로드맵에 대해서 많이 물어보고 있습니다. 사우디의 파트너들과 함께 이야기를 하면서 먼저 이 제조를 얼마나 확대해 나가고 비용은 어떻게 낮출 것인지 로드맵을 공유해달라는 요청을 저도 많이 해봤습니다. 제가 여러분께 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분은 바로 암모니아의 형태로서의 수소 활용이 되겠습니다. 암모니아를 생산하고 나면 이것을 구매하는 국가를 찾아야 되고 이것을 가장 효율적으로 활용할 수 있는 국가를 찾아야 합니다. 암모니아를 활용할 수 있는 방법은 두 가지가 있습니다. 하나는 암모니아를 분해해서 다시 수소로 만드는 것이고요. 그리고 그 수소를 사용하는 겁니다. 또 다른 접근 방식은 암모니아를 직접적으로 활용하는 것입니다. 암모니아를 직접 사용함으로써 전반적인 에너지 수송 비용을 낮출 수 있다고 생각합니다. 사우디아라비아는 이미 다양한 국가에 암모니아를 수출하고 있습니다. 암모니아를 2021년만 하더라도 블루 암모니아 선박을 일본으로 보냈습니다. 탄소 포집을 통해서 포집된 암모니아 그린 선박을 보내게 되었고요. 또 한국에 있는 롯데 석유화학에서 사우디아라비아부터 5만 톤의 사우디아람코에서 5만 톤의 암모니아를 수입했습니다. 사우디아라비아와 한국 간에 이런 긴밀한 협력이 이미 이루어지고 있습니다. 또는 사우디의 마덴이라는 기업이 암모니아를 중국에 수출했습니다. 천연가스 탄소 포집을 통해서 생성한 암모니아를 중국으로 수출했는데요. 이러한 협력이 이미 이루어지고 있습니다. 대부분의 계약과 협력 관계는 청정 암모니아를 천연가스에서 생산하는 것으로 하고 있지만 향후에는 청정 에너지를 재생에너지를 통해서 생성할 수 있게 될 것입니다. 그렇다면 이런 암모니아를 어떻게 활용할까요? 네온 프로젝트에 대해서 말씀을 드렸는데 네온 프로젝트에서는 암모니아를 에어 프로덕트에 판매하고 있습니다. 에어 프로덕트에서는 그걸 가지고 하고 싶은 거 다 하는 거죠. 현재 에어 프로덕트의 계획은 암모니아를 유럽으로 가져가서 독일로 가져가서 이 암모니아를 분해해서 여기서 수소를 만드는 겁니다. 이 수소를 수송 용도로 판매하는 것입니다. 그런데 이것이 정말 좋은 아이디어인지 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 탄소 발자국을 줄이는 것이 굉장히 어렵거든요. 저희가 이렇게 한번 계산을 해봤습니다. 수송 목적으로 기술을 판매하여 이것이 전기차에서 경쟁력을 갖게 하기 위해서는 재생에너지, 비생물 기원 재생연료 에너지 지침이 있습니다. 탄소 집약도 요건이 있는데요. 가솔린이 유럽에서 탄소 집약도의 94g입니다. 메가줄당. 그런데 70%를 감축해야 탄소 배출권을 받을 수가 있습니다. 그래서 메가줄당 2.8g의 이산탄소를 배출을 해야만 합니다. 그래야 자동차 연료로 사용될 수 있어요. 이것을 수소로 달성하기 위해서는 먼저 암모니아를 생산하는 데 있어서요. 암모니아 생산을 재생에너지로 한다고 하더라도 탄소가 배출이 안 되는 게 아닙니다. 39g의 탄소가 배출이 됩니다. 그런데 이걸 수송해야 되잖아요. 해상 수송을 할 때 해상 디젤을 사용하게 되면 이 수송 때문에 발생하게 되는 탄소가
수소가 암모니아 생산의 탄소보다 더 많습니다. 거의 2배입니다. 그리고 나서 또 도로 수송을 해야겠죠. 유럽 내에 육상 수송을 해야 되는데요. 그 다음에 또 이 암모니아를 분해해야 된다는 거예요. 그런데 분해를 한 다음에 이걸 정화하려면 순도를 높이기 위해서는 에너지가 필요합니다. 천연가스를 가지고 유럽에서 이것을 분해해야 되는데 암모니아 1kg 만들 때마다 탄소는 161g 배출된다는 거예요. 그래서 최상의 시나리오라 하더라도 이미 여기서 요구하는 탄소 집약도 수준을 넘어서고 있습니다. 이렇게 분해를 해서는 절대 이 기준을 충족할 수가 없습니다. 그래서 직접 암모니아를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우에는 로컬 그리드를 사용하고 엔드유저 포인트에서 이 로컬 그리드를 통해서 수소를 만약에 압축하거나 분해하게 된다면 탄소 집약도는 높아질 수밖에 없습니다. 그린 암모니아를 향후 10년, 15년에 걸쳐서 어떻게 활용하게 될 것인가 생각해 볼 때 직접 활용하는 것이 훨씬 더 효율적이고요. 또 탄소 발전도 줄일 수가 있습니다. 탄소 배출도 대폭 줄일 수가 있습니다. 이미 가스 터빈과 관련해서 상당히 많은 연구가 진행되고 있습니다. 수소를 연료로 삼은 가스 터빈을 활용하게 되는데요. 그렇다 하더라도 여전히 암모니아의 분해는 필요합니다. 많은 기업들, 시멘스나 제너럴 일렉트릭 같은 기업들, IGI 같은 기업들이 100% 암모니아를 연료로 사용하는 터빈을 기술로 적용하고 있습니다. 현재는 70% 암모니아, 30% 수소를 사용하고 있지만 아마도 향후 10년 내에 100% 암모니아만으로 구동되는 터빈이 실현될 것입니다. 시멘즈가 이미 30메가와트급 가스 터빈을 암모니아로 구동하고 있습니다. 다양한 기업들, 미쓰비시, GE, 시멘스 모두 다 이 기술에 대한 연구를 계속 진행하고 있습니다. 카우스트 킹아틀라 과학기술대학교에서는 역시 이 부분에 대해서 상당히 많은 연구를 하고 있습니다. 사실 암모니아는 연료를 태우기가 참 어렵습니다. 좋은 연료라고 보기는 어렵습니다. 하지만 연소, 사전 가열이라든지 이런 부분들을 잘 적용하게 된다면 저희가 이런 연료를 잘 활용할 수 있을 텐데요. 제가 기초 연구에 시작을 해서 산업용 응용까지 가스 터빈까지 어떻게 발전시킬 수 있는지 연구를 하고 있습니다. 켄텍 역시도 이런 부분에 있어서의 연구를 진행하실 수 있지 않을까. 한국에서 진행하실 수 있는 연구 부분이라고 생각을 합니다. 마지막으로 한 8분 정도 시간이 남아 있는데요. 제가 또 다른 종류의 청정수소에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 재생 에너지에 많은 분들이 관심을 가지고 있지만 저희가 좀 현실성이 있어야 될 것 같아요. 대부분의 청정수소 수소는 사우디아라비아의 경우 상당 부분은 천연가스에서 탄소를 포집함으로써 조달이 될 것입니다. 저비용 신속한 도입, 전해조 대규모 확대, 그리고 이런 전해조 비용 절감 같은 것들을 모두 다 생각을 해봐야 될 테니까요. SMR이라고 말씀을 드렸을 때는 증기 메탄 게지를 말씀드리는 겁니다. 소형 모듈식 원자로가 아닙니다. 그런데 좀 비싸요. SMR의 경우에는 연소 탄소를 포집하고 추출하는 것이 가능하지만 비용이 좀 많이 듭니다. 그렇기 때문에 너무 비용이 많이 들어서 대부분의 경우에는 SMR을 사용하지 않게 될 것이고요. ATR이라고 해서 자동 열화 게지를 사용하게 될 것이고 부분 산업법을 이용하게 될 것입니다. 설치 비용이 좀 줄어들게 됐는데요. 가스 처리 기술이 필요합니다. 하지만 설비 투자 비용이 좀 낮은 편이고요. 그리고 포집의 효율성이 매우 높습니다. SMR의 경우에는 한 80, 50% 정도만 탄소를 포집할 수가 있습니다. 하지만 ATR이나 POX를 통해서는 95%까지 탄소 포집이 가능합니다. 캐나다에서 지금 현재 건설 중인 ATR 시설이 되겠습니다. 연간 50만 톤 정도의 수소를 생산할 수가 있고요. 네옴에서는 80억 달러를 통해서 재생 에너지를 통해서 25만 톤 생산을 하고 있습니다. 그리고 50만 톤을 위해서 15억 달러 지금 투자를 하고 있기 때문에 천연가스를 이용했을 경우에는 굉장히 탄소 포집 기술을 이용할 경우 비용이 확연하게 떨어진다는 것을 알 수 있습니다. 또 루이지아나에서도 동일하게 POX 시설을 건설하고 있습니다. 역시 50만 톤을 수소를 생산하게 되는데요. 이런 경우에는 탄소 포집
시설 그리고 파이프라인을 건설하게 되다 보니까 투자 비용이 45억 달러에 달합니다. 아모니아 플랜트와 또 병합하게 되고요. 이전에 보셨던 것은 아모니아 플랜트와 병합되지 않고 수소만 생산하는 시설이 되겠습니다. 다양한 활동들 전개되는 것을 확인했습니다. 탄소 배출 감축하고 천연가스 사용을 줄이기 위해서는 전통적인 기술에서부터 벗어나야 합니다. 처음부터 이산화탄소를 발생시키는 전통적인 기술에서 벗어나야 되는데요. 부분 산화라든지 저희가 ATR을 사용할 경우에 이산화탄소가 발생하게 되는데 발생시키지 않겠죠. 우리가 할 수 있는 방법은 바로 열분해가 되겠습니다. 천연가스 열분해로 고온에서 수소와 탄소를 바로 나누게 되는 겁니다. This type of pyrolysis happens around 800 to 1000 degrees Celsius. 800도에서 1000도에서 이루어지게 되는데요. 이렇게 되면 고체 탄소만 발생하게 되기 때문에 이산화탄소는 발생하지 않습니다. 많은 기업들이 이 기술을 적극적으로 개발해 나가고 있습니다. BASF, 에코나 모두 다 열분해를 지금 살펴보고 있고요. 플라즈마 마이크로웨이브 여기서도 분해 기술을 다양하게 살펴보고 있습니다. 또한 용융 원자로 기술을 보는 경우, 용융 반응로 기술을 살펴보는 경우도 있습니다. 사우디에서도 이런 기술을 고려하고 있는데요. 이 원자로에서 용융염 용융염을 적용하게 되는 경우도 있고요. 800도 정도로 이 배드가 가열이 이루어지게 되면 메탄이 수소를 분해하게 되고요. 그러면 고체 형태로 탄소가 바닥으로 떨어지게 됩니다. 그러면 탄소를 다양한 용도로 이 고체화된 탄소를 다양한 용도로 사용할 수가 있습니다. 사실 기술 성숙도는 좀 낮다고 볼 수가 있습니다. TRL 3밖에 되지 않습니다. 하지만 향후 몇 년 내에 몇 톤의 수소를 몇십 년 정도가 되면 기술이 성숙해지면서 몇 톤의 수소를 매일 생산할 수 있을 것입니다. 그러면 좀 정리해서 말씀드리도록 하겠습니다. 사실 아직까지도 우리가 수소 경제를 실현하기 위해서 극복해야 할 도전 과제들이 굉장히 많이 있습니다. 우리가 이 사실을 인정해야만 합니다. 이것이 현실입니다. 그리고 이러한 도전 과제를 해결하는 것 쉽지 않습니다. 효율성이 매우 높은 수소 경제를 실현하는 것 절대 쉽지 않다는 것도 우리가 인정해야 됩니다. 기술적인 도전 과제도 많이 있습니다. 재생 에너지 저장이라든지 에너지 저장 통합해야 된다는 것, 그리고 전해조의 효율성도 높여야 되고 전해조 제조나 어떤 규모 확대, 이거 기술적인 도전 과제 맞습니다. 또한 유지 보수와 가동, 20년, 25년에 걸쳐서 가동될 수 있도록 전해조를 관리하는 것, 계속해서 이러한 유지 보수 개선시켜 나가는 것도 쉽지 않습니다. 또한 탄화수소에서 수소를 생성해내고 탄소 배출을 줄이는 것 역시도 기술적인 도전 과제입니다. 그런데 경제적 도전 과제도 있습니다. 설비 투자 비용 막대합니다. 수십억 달러가 투자가 되어야 문제의 일부를 해결할 수 있는 2~3% 해결할 수 있는 플랜트를 건설할 수 있을 뿐이고요. 그리고 이런 공장들 플랜트 돌릴 때 얼마나 많은 영업비가 필요한지, 운영 비용이 필요한지 우리는 모릅니다. 아직 전 세계적으로 대규모 생산 시설을 보지 못했기 때문에 실제로 가동했을 때 얼마나 많은 비용이 투여될지 요구될지 우리가 모릅니다. 그리고 조달 비용도 필요하겠죠. 네온 프로젝트는 2023년에 조달이 완료가 됐습니다. 동일한 플랜트에 대해서 투자가 필요하다면 금리가 10%, 20% 더 높아지게 됩니다. 파이낸싱이 지금 더 어려워졌기 때문이죠. 그래서 작년에는 우리가 80억 달러로 되는데 동일한 시설의 이자는 110억 달러 정도가 필요합니다. 그렇기 때문에 조달 비용, 금리 같은 것들도 결국 이러한 프로젝트가 향후에 실현됨에 있어서 상당한 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 제가 오늘 수소 아모니아에 대해서도 말씀드렸는데요. 유사한 어려움들이 또 다른 연료, 다른 원료도 존재합니다. 항공연료, 메탄올 가솔린, 다른 다양한 탄소 기반의 이 연료들에 있어서도 잠재력을 살펴볼 수 있고 도전 과제도 있습니다. 하지만 여러분께 마지막으로 드리고 싶은 말씀은요. 이런 모든 도전 과제들과 어려움을 극복 가능하다는 겁니다. 오늘 포럼과 같은 이런 자리, 그리고 여러분과 같은 전문가들, 정책 기반가들이 함께 하신다면 우리가 해법들을 찾아낼 수 있습니다. 제가 말씀드린 이런 도전 과제들, 우리가 극복하지 못할 과제는 하나도 없습니다. 지금까지 경청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
네, 이렇게 해서 기졸 강연 함께했습니다. 수고해 주신 교수님께 진심으로 감사드립니다.